ಭಗವದ್ವಿಷಯ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. रामानुजतया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धा ऊतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयः सुविदिता श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृतज्ञयोपनिषदाभ्योद्राविडीनां व्यधात् पूर्वं तं गुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे. नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकुरादिकौ भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कुलेशदेवाधिपान्. திருவருண்மோல் சேனு முதலி ஷடகோபன்னாதமுனி ஷீருய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆள வந்தார் குருமாலாதரர் குருஹைப்பிரார் கண்பான் எதிராசர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இரு கண்ணர் கண்புடைய நம் பிள்ளை இவரிடளித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியுன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபமன்மயம் சஹஸ்ரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம். திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணலென்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினியே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகோர் பேடம் இனத்தாரை எல்லாம் இறைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறவிலேன் என்ற ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஷ மனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வழங்குகின்றேன். வாய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வாந்திகளும் சூலை மதிளரங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமம் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்க விரிநிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியனும் ஊழ் வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯ
நாலாம் பத்து மூன்றாம் திருமலை ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಪಾಶುರ ಮೂன்றாம் பாட்டு. இத்தலையை உனக்கு ஆக்கி அத்தாலே கிருತಕೃತ್ಯನಾய் இருக்கிறாயே என்கிறார். ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನವನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗಿರುವೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಆಳ್ವಾರ್ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ನೀಡಬಹುದು, ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಾಲಾಂ ಪತ್ತೆ ಕೋವೈ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಾಶುರ. ಏಕಮೂರ್ತಿ ಇರುಮೂರ್ತಿ மூன்று மூர்த்தி பல மூர்த்தியாய் ஐந்து பூதமாய் இரண்டு சுடராய் அருவாகி நாகம் ஏறி நடுக்கடலுள் துயின்ற நாராயணனே ஆகமுத்தும் மகத்து அடக்கி ஆவி அல்லல் ಮಾಯ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಾಶುರ ಏಕಮೂರ್ತಿ. ಇದರ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಏಕಮೂರ್ತಿ ಜಗತ್ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ಅವನಿಗೆ ಸಮರು ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರು ಇಲ್ಲ. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ, ಅವರಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಲಹಕ್ಕೋರ್ತನಿ ಅಪ್ಪನ್ ತನ್ನೈ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತವನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದಾನೋ? ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಇವುಗಳ ಉಲ್ಲಾಖದಿಂದಾನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವನೇನೆ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಹೇತರ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿ. ಇನ್ನು ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕವಾಗಿ ಆದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿ ಫಲಮೂರ್ತಿಯಾಹಿ. ಏಕಮೂರ್ತಿ ಇವನ ಜಗತ್ ಕಾರಣ, ಆ ಜಗದ ಆದಿ ಕಾರಣ, ಆದಿ ಮೂಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಇರುಮೂರ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ಗಳೆಂಬ ಎರಡು ವಿಕಾರಗಳುಳ್ಳ ರೂಪವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಅವನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಲೀಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದದ್ದು, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮಗಳು, ಈ ಎರಡು ವಿಕಾರಗಳ ರೂಪವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ರೂಪ ಗುಣತ್ರಯ ವೈಷಮ್ಯಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವನಾಗಿ, ಸತ್ವಗುಣ ತಮೋಗುಣ ರಜಗುಣ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಆದಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ತಾನೆ. ಅದಾಗಿ ಫಲಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಏಕಾದಶ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿ ಬಹುರೂಪ ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೋ, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸೊಂದು, ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ರೂಪ ಗುಣತ್ರಯ ವೈಷಮ್ಯಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ವೈಷಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ್ವೇಷ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಮತೆ, ಸತ್ವಗುಣ ರಜಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಇವುಗಳಿಂದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾದದ್ದು ಇವನ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕ ಮಂಡಂ, 14 ಲೋಕಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಯಾರು ಕೇವಲ ಸಾತ್ವಿಕರು ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ರಾಜಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ತಾಮಸಿಗಳು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಇವನು ತಾಮಸಿ, ಅವನು ರಾಜಸಿ, ಇವನು ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. 5 ಭೂತಮಾಯ್ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ, ಎರಡು ಶುಡರಾಯ್ 2 ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಶುಡರ್, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರೋನು. ಹಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಲ್ಲದ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ. ನಡು ಕಡಲು, ಕಡಲ್ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಗಮೇರಿ, ನಾಗಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗ, ಕಾಗ ಒಂದೇ ಪದ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ. ನಾಗಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿಶೇಷ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಏರಿ
ತುಯಿಂಬ ಶಯನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಾರಾಯಣನೇ, ನಾರಾಯಣ ನಾಮಧೇಯವುಳ್ಳವನೇ, ನಿನ್ನ ಅಹಂ ಶರೀರವನ್ನ ಮತ್ತು ಸಕಲಾಲಂಕಾರ ಸೌಂದರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಹತ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕ್ಕಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅಡಗಿಸಿ ಆವಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಸ್ತುವು ಅಲ್ಲಲ್ ಮಾಯುತ್ತದೆ, ದುಃಖವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶಪಡಿಸಿತಷ್ಟೇ. ಇಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಉನ್ನೈ ಮರಂದರಿ ಏನಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ನಮ್ಗೆ ಅವನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎದುರುಗಡೆ ಫೋಟೋ ಇದ್ರೆ ಓ ದೇವ್ರಿದೆ, ಫೋಟೋ ದೇವ್ರಿದೆ ಇದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ತನ್ಮಯರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಾಗ್ಲಿ, ಜನರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಚಾರ ಇದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಚರವೋ ಅಚರವೋ, ಜೀವ ಇರೋದೋ ಇಲ್ಲ ಜಡ ವಸ್ತುವೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಇದ್ರೆ ಆತರ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೆನಪಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ನೆನಪಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಸ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ ಮಾಯ್ತದೆ, ದುಃಖವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶಪಡಿಸಿದ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕಾಣ್ತಾ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಅರಿವಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈಡ್ ಏಕಮೂರ್ತಿ ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್, ಇದೊಂದೇ ಇತ್ತು. ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ. என்கிறபடியே சிருஷ்டேகே பூர்வ காலத்திலே இதம் சப்தவாச்சமாய் கிடந்த பிரபஞ்சம் அடைய அழிந்து சதவஸ்தமாய் சக்தியவஸ்த பிரபை போலே இவை அடைய தன் பக்கலிலே கிடக்க தான் வருவனுமே ஆய் நிற்கும் நிலையை சொல்லுகிறது. சிருஷ்டிக்கு முந்துத்தை ஸ்வ அசாதாரண விக்கிரகத்தை சொல்லுகிறது. ஆகவுமா ஆக சிருஷ்டி உன்மகனாயிருக்கும் இருப்பை சொல்லுகிறது. இருமூர்த்தி பிரகிருதி மகாங்கள் இரண்டையும் கட்டாட்சித்து கொண்டு அவற்றை திருமேனியாக கொண்டிருக்கும் இருப்பை சொல்லுகிறது. காரிய காரணங்கள் இரண்டையும் தனக்கு திருமேனியாக உடையன் ஆயிருக்கும் இருப்பை சொல்லுகிறது. இரண்டுக்கும் உண்டான அந்நிமையை பற்ற சொல்லுகிறது. அவ்வியக்தத்தின் உடைய வியக்த தசையிலே மகான் ஆகிறது. மூன்று மூர்த்தி திரிவித அகங்கார சரீரனாயிருக்கும் இருப்பை சொல்லுகிறது. சாத்விகமாயும் ராஜசமாயும் தாமசமாயும் மூன்று வகைப்பட்டிலே அகங்காரம்தான் இருப்பது. பலமூர்த்தியாகி ஐந்து பூதமாய் கீழ் சொன்ன அடைவன்று இங்கு சொல்லுகிறது. சாத்விக அகங்காரம் காரியம் ஏகாதசி இந்திரியங்கள், தாமச அகங்கார காரியம் பிருத்திவியாதி பூதங்கள். இரண்டுக்கும் உபகாரகமாய் நிற்கும் ராஜச அகங்காரமும் ஆக ஏகாதச இந்திரியங்களையும் சகுணமான பூத பஞ்சகங்களையும் சொல்லி அவற்றை திருமேனியாக உடையன் ஆயிருக்கும் படி சொல்லுகிறது. இரண்டு சுடராய் சூர்யா சந்திரமசௌ தாதா யதா பூர்வமகல்பயத் என்கிறபடியே சந்திர ஆதித்யர்கள் காரிய வர்க்கத்துக்கு உபலட்சணம். அருவாகி இவத்தை உண்டாக்கி தத் சிருஷ்ட்வா ததேவானுப்ராவிஷத் ததனுப்ரவிஷ்ய சத்யத்யச்சாபவத் என்கிறபடியே இவத்தினுடைய வஸ்துத்வ நாம பாக்தங்களுக்காக தான் அனுப்பிரவேசித்து நிற்கும் நிலையை சொல்லுகிறது. அச்சித்தை சொல்லித்தாகில் கீழ் அருவென்று ஆத்மாவை சொல்லித்தானாலோ என்னில்
அனேன ஜீவேன ஆத்மனா அனுப்பிரவேசிய என்று ஜீவாந்தர்யாமிக்கு அனுப்பிரவேசம் ஆகையாலே அதுவும் சொல்லித்தாயித்து. நாகமேரி சிருஷ்டரான பிரம்மாதிகளுக்கும் சமாஸ்ரயணீயன் ஆகைக்காக திருப்பார்கடலின் நடுவே திரு ஆனந்தாழ்வான் மேலே சாய்ந்து அருளினவன் பயிரை செய்து செய்தலையிலே குடி கிடக்குமா போலே சிருஷ்டங்களான பதார்த்தங்களினுடைய ரட்சணார்த்தமாக கண் வளர்ந்து அருளினான் என்னவுமா. நாராயணனே. இப்படி சர்வகாலம் ஒருபடிப்பட அனுகிரகசீலனாகைக்கு அடியான பிராப்தி சொல்லுகிறது. உன்னாக முத்தும் அகத்தடக்கி ஆகம் உடம்பு உன் திருவேனுக்கு வேண்டும் சார்ந்து பூமாலை பரிவட்டம் ஆபரணங்கள் இவையெல்லாம் அகத்தடக்கி என்னுள்ளே உண்டாம்படி பண்ணி இதிரே சிருஷ்டிக்கு பிரயோஜனம் இப்படி செய்தத்தால் நிர்துக்கரானார் ஆர் எண்ணில் அவன் ஆயிற்று. ஆவியல்லல் மாய்த்ததே உன் திருவுள்ளத்தில் உண்டான அல்லல் ஒருபடி நசிக்கப்பித்ததே இத்தலையை ஒருபடி கரைமரம் சேர்த்து நீ கிருதகத்தியனானாயே அன்றைக்கே என்னாவி ஆனது நிர்துக்கமாயித்து என்றுமா. அதுவா ஏகமூர்த்தி என்று பரதத்வை சொல்லி இருமூர்த்தி என்ற வியூகத்தை சொல்லி வாசுதேவ சங்கர்ஷணர்களை நினைத்து மூன்று மூர்த்தி என்று பிரத்யும்னரை சொல்லித்தாய் பலமூர்த்தி என்று விபங்களை சொல்லித்தாய் ஐந்து பூதமாய் இரண்டு சுடராய் என்று இன்னார் சிட்டிக்கு கடவர் இன்னார் பாலனத்துக்கு கடவர் என்கிறபடியாலே சொல்லுகிறது என்று ನಿರ್ವಹಿಪಾರುಂ ಉಂಡು. ಮೂರನೇ ಪಾಶುರ ಈಡು. ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅದಕ್ಕೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಉಭ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕ, ಒಂದು ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ. ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುವಂತ, ಅದು ಪರಿಣಾಮನೇ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಳಯ ಆದಾಗ್ಲೂ ನಾಶವಾಗೋಲ್ಲ, ಸದಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಪರಾಜಿತ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ವೈಕುಂಠ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಪರಂಧಾಮ, ಪರಮವ್ಯೋಮ, ಅಯೋಧ್ಯ, ಸಾಕೇತ, ಕಲಂಗಾ ಪೆರುನಹರ್, ಪರಿಣಾಮವನ್ನೇ ಹೊಂದದಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ನಗರ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಇನ್ನೊಂದು ಭಗವಂತ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾಯಕ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನೇ ನಾಯಕ. ಇದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ಅವನೇ. ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ. ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಅನ್ನೋದೇನೆ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕಂ ಅಂಡಂ, 14 ಲೋಕಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಅಂಡ, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ, ಅಂಡಾಕಾರವಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿಗೆ ಇವನೇ ನಾಯಕ. ಈ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿನಲ್ಲೇ ಸೇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ 14 ಅಂದ್ರೆ ಭೂಹು, ಭುವಃ, ಸುವಹ, ಮಹ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಲೋಕಗಳು. ಭೂಲೋಕ, ಭುವರ್ಲೋಕ, ಸುವರ್ಲೋಕ, ಮಹೋಲೋಕ, ಜನೋಲೋಕ, ತಪೋಲೋಕ, ಸತ್ಯಲೋಕ ಮೇಲಿಂದು. ಕೆಳಗಡೆ ಅತಳ, ವಿತಳ, ಸುತಳ, ತಲಾತಲ, ರಸಾತಲ, ಪಾತಾಳ, ಹೀಗೆ ಕೆಳಗಡೆದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಭೂಮಿ. 14 ಲೋಕಗಳು, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ. 14 ಲೋಕಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿರೋಲ್ಲ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರೋಲ್ಲ, ತಾರಕೆಗಳಿಲ್ಲ, ದಿಕ್ಪಾಲಕರಿಲ್ಲ, ಮೃತ್ಯು, ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರೂ ಅವನ ಬರೀ ನೀರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ. ಇದನ್ನೇ ಉದಕ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನ ಸದಾಸೀನ್ ನೋ ಸದಾಸೀತ್ ತದಾನೀಂ ನ ಸತ್ ಆಸೀತ್ ನ ಅಸತ್ ಆಸೀತ್. ಇದು ಸತ್ತ, ಇದು ಅಸತ್ತ, ಇದು ಚೇತನವ, ಇದು ಅಚೇತನವ, ಏನು ಕಾಣದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ, ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. 'ಹಾಗಿದ್ದು
ಆ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿ ನಿಂತಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೇಳು ಮುಂಡಾನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾನೇ. ಅದನ್ನೇ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅವನ ಬಾಯಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಮಿಳ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತಂದಾಗ ಉಮಿಳ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಉಗಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಈ ಭಗವಂತ ಈ 14 ಲೋಕ ಈ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಒಂದು ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಆ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ತೆಲ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದನ್ನೇ ಈ ಮೊದಲಾಳ್ವಾರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಳಯ ಜಲ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಪ್ರಳಯ ಜಲದ ಮೇಲೆ ಜಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಲದೆಲೆ ನೆಗ್ರೋದ ಪತ್ರ. ಆಲಮಾ ಮರತಿ ನಿಲಮೇಲ್ ವರು ಬಾಲಕನಾಯ್. ಆಲದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾನೆ ಬಾಲಕನಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ. ಅವನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಇದೆ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಏನು? ಗಿಡ ಮರ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶ. ದಹರ ವಿದ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಇದು ಶಿಂಶುಮಾರ ಚಕ್ರ, ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ಅನೇಕ ಸೂರ್ಯರು ಇವೆಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಸಾಧ್ಯ ಇದು? ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ? ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರನೋ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀನಿ? ಈ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾಪು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನು ಮೊದಲು ಭೂಮಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇಂಡಿಯಾ ಇವಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಶ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಒಂದು ಮರಳಿನ ಕಣದಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗೆ ಇರುವಂತ ಈ ಬಹಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಒಳಗಡೆನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನಾಯ್ತು, ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ತಿರು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ ಇದಂ ಅಗ್ರ ಆಸೀತ್. ಇದಂ ಯಾವುದು? ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಎಂಬಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಂ ಈ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಸತ್ ಎಂಬ ಅವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರಲು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಆಗಿ ನಿಂತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಚರಾಚರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಉದರಲೆ ಉಂಡು ಉಮಿழ்ದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಅಸಾಧಾರಣ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಇನ್ ಮೇಲಾಯ್ ಆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮವ್ವ ಅಂತ ಅವಳು ಕೂಡ ಒಬ್ಳು ಭಕ್ತೆ. ಅವಳು ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ನೋಡ ಬಂದಿರೋಂದು ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಅಂತಾಳೆ. ಈ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಗೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರಳಯ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ತೋರ್ಸು ಅಂದಾಗ ಅವನು ತೋರ್ಸಿದ್ದ. ಆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನೇ ಬಂದು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೇಗೆ ಪ್ರಳಯ ಆಯ್ತು ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ. ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಮಳೆ. ಆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಳೆ ಸಂವರ್ತಕ ಮೇಘಗಳು ಅಂತ. ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಯನ್ನ ಎತ್ತದ್ನಲ್ಲ ಇವನು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ವರುಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಸಂವರ್ತಕ ಮೇಘಗಳನ್ನ ಕಳಿಸು, ಅದು ಮಳೆ ಚೆಚ್ಚಲಿ,
ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಕುಲ ಅನ್ನೋದು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ಸಲ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅವನು ಭಗವಂತನಾಗಿದ್ದು ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೂರ್ಖರಾಗೋದು ಹೀಗೇನೆ. ತಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತ, ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಇವರೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ದೇವಗಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸೋದು ಅಂತ. ಈ ಇಂದ್ರನ ಈ ಥಾಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತೋ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವನು, ಸರ್ವಜ್ಞ. ಎಲ್ರು ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂದ್ರು. ಅವ್ರು ಬರ್ಸಿದ್ದ ಮಾಡಿದಂತ ಅನ್ನ ಪಾಯಸ ಭಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಆ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಗೇನೆ ಆ ಗಿರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೈಯುಗಳಿತ್ತು. ಇವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳದಪ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಸಮೇತ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಗ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೋಪ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂದ್ರನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಏನು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ವು. ಈ ಸಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟದ ರೂಪಿಯಾದವನೇ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪೂರ ಖಾಲಿ, ಒಂದು ಚೂರು ಉಳಿಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಏನಾರ ಭಗವಂತ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನನ್ನು ಇಡೋಲ್ಲ ನಾವು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಗೋವರ್ಧನ ಅವನು ಮೋಡಗಳನ್ನ ತಡೆದು ಮಳೆ ಬರೆಸಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಹುಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಈ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೋಪಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ರು. ನಾವು ತಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದ್ದಲ್ಲ ಆ ಗಿರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಳೆ ಬರೋಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಏನೇನಿದೆಯೋ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೋಕುಲದಿಂದ ಅವರುಗಳು ಅವರವ್ರದ್ದು ಏನಿತ್ತು ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರು ಬಂದ್ರು. ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟನೇ ಎತ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ. ಅದರಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 5 ಲಕ್ಷ ಗೋಪಕನ್ನಿಕೆಯರು, ಅವರವರ ಮನೆ ಸಂಸಾರ, ಅವರ ಹಸು ಕರುಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ ಸೇರಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೋಡ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಮಳೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ, ಅಂಧಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಮೋಡದಿಂದ ಕೊಯ್ದದ್ದು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕೇ ಇಲ್ಲ. ಸತತವಾಗಿ 7 ದಿವಸ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಕುಲದ ಹಸುವಿನ ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಹನಿ ಬೀಳಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವನು ಭಗವಂತ. 7 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಗೋವಿಂದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದವನು. ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿ ನಿಂತದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರಲು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಉನ್ಮುಖಾವಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗುಂಟಾಯ್ತು? ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ, ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವನು ಅನೇಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಇರುಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ತು ಎಂಬ ಈ 2 ತತ್ವಗಳನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಎಪಿಸ್ಟಮಾಲಜಿ ಇನ್ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಅಂತ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಾಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಂತ 24 ತತ್ವಗಳು, 25ನೇದು ಜೀವಾತ್ಮ, 26 ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲೇಂತಾಯ್ತು? ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದರಿಂದ 2 ಆಯ್ತು, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ತು. ಆ ಮಹತ್ತು ಅದು 3 ಆಗತ್ತೆ. ಅಹಂಕಾರ, ಈ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ, ಅದಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ 3 ಬಗೆಯಾಯ್ತು. ಸಾತ್ವಿಕ ಅಹಂಕಾರ, ತಾಮಸ ಅಹಂಕಾರ, ರಾಜಸ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳೆರಡನ್ನೂ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. 2ಕ್ಕೂ ಇರುವ ಪುಂಸ್ತವನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವ್ಯಕ್ತದ ವ್ಯಕ್ತ ದಶೆಯ ಮಹಾನ್,
ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದೃಷ್ಟ ದೃಷ್ಟ, ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ. ಆ ಅವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತದಶಿಯ ಮಹಾನ್. ಅದು ಮೂರು ಮೂರ್ತಿ, ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಅಹಂಕಾರವೇ ಶರೀರವಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸ ಎಂದು ಅಹಂಕಾರ ಮೂರು ಬಗೆ. ಇದು ಸತ್ವಗುಣ, ರಜಗುಣ, ತಮಗುಣ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ. ಫಲಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಐಂದು ಭೂತಮಾಯ್, ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದು. ಸಾತ್ವಿಕ ಅಹಂಕಾರ ಕಾರ್ಯವಾದ 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಾತ್ವಿಕ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬರೋದು. 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ. ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ. ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ನಾಲಿಗೆ, ಮೂಗು, ಕೈಕಾಲು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ. ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ, ಇದು ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸೇರಿ 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ. ತಾಮಸ ಅಹಂಕಾರದ ಕಾರ್ಯವಾದಂತ ಪೃಥ್ವಿಯಾದಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು ತಾಮಸ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು 5 ಭೂತಗಳು. ಯಾವುದು? ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್, ತೇಜು, ವಾಯುರ್, ಆಕಾಶ. ಆಕಾಶಾತ್ ವಾಯೋರಗ್ನಿ, ಅಗ್ನೇರಾಪ, ಅದ್ಭ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ, ಪೃಥಿವ್ಯಾಮೋಷಧಯ. ಆ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪೃಥ್ವಿ, ಅಗ್ನಿ, ತೇಜಸ್ಸು, ತೇಜಸ್ಸೇ ಅಗ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಪಹ ನೀರು, ಆಕಾಶ ಸ್ಪೇಸು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಇದು ಪಂಚಭೂತಗಳು. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಉಪಕಾರಕವಾಗಿರುವುದು ರಾಜಸ ಅಹಂಕಾರ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಗುಣವಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ. ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಸ್ವಕಾಮಯತ, ತಾನು ಅನೇಕವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ತಾನೇ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಾದ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ತಾನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಆದ, ಈಗ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಅವನೇ ಆದ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮಣ್ಣಿದೆ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಡಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಕುಂಬಾರ ಇದ್ದ, ಚಕ್ರ ಸುತ್ತದ, ಎಲ್ಲ ಆಡದ, ಕಲಸಿದ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಟ. ಈಗ ಕುಂಬಾರನ ಮಡಿಕೆ ಮಣ್ಣು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಮಣ್ಣೆ ಮಡಿಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ ರೂಪ ಮಣ್ಣು, ಆ ಮಣ್ಣು ಪರಿಷ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಡಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ರೂಪ ಹೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಆದ ಅಂತ, ಈಗ ಮಣ್ಣು ಮಡಿಕೆ ಆದಂತೆ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಖಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲೋಕದ ಲೌಕಿಕವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ. ತಾನೇ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಆಗಿ, ತಾನೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿ, ಲೋಕಗಳಾಗಿ, ಸ್ಥಿರಚರ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿ, ಅವುಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅವನಿರಬಲ್ಲ. ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ ಇದು. ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವತ್ ಶರೀರ. ಇದರ ಜ್ಞಾನ ನಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿನೋ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೋ, ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಲಿನೋ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ರೂಪವೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಕೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಗುಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು, ಅದು ಕೀಳು, ಆ ಕಡೆ ಅಂತೀರೇನೋ, ಯಾವುದು ಕೀಳು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತಂದೇನೆ. ನಿಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣುವ ಜನರು, ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರು, ಇವರು ಬಡಬರು, ಅವರು ದುಃಖಿ, ಇವರು ರೋಗಿ, ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನೇ ಕಾಣಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಈ ತತ್ವಗಳ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಗೆ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅವನು ಭಗವಂತನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗಿಡ ಮರಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯ ಪುತ್ರ ಶುಕ, ವ್ಯಾಸರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ. ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಿವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ, ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯಾದವನೊಬ್ಬ ಉಂಟಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ನಾರದ, ಸನತ್ ಕುಮಾರರು, ಸನಕ, ಸನಂದನ, ಸನತ್ ಸುಜಾತ, ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಇವರೆಲ್ಲ
ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಉಂಟಾದವರು. ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಯೋಜ, ಅದರಿಂದ 9 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ಆಮೇಲೆ ಯೋನಿಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋನಿಜರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಅಯೋನಿಜರು. ಈ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಹೂವಿನಿಂದ ಏನೋ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಕಶ್ಯಪನ 13 ಜನ ಪತ್ನಿಯರಿಂದ, ಒಬ್ಬಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೃದ್ರಗಳು, ಸರ್ಪಗಳು, ಕದ್ರುಯಿಂದ ಸರ್ಪಗಳು, ವಿನತೆ, ಅರುಣ ಇವರುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ವಿನತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ವೈನತೆಯರು. ಹಾಗೇನೆ ಗೃದ್ರಿ, ಶೇನಿ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಚತುಷ್ಪಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಪತ್ನಿಯರಿಂದ, ಕಶ್ಯಪನ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಇರಂಡು ಶುಡರಾಯ್ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸೌ ಧಾತ ಯಥಾ ಪೂರ್ವಮ ಕಲ್ಪಯತ್ ದಿವಂಚ ಪೃಥ್ವಿಂಚ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮತೋ ಸುವಃ. ನಾಸದೀಯ ಸೂಕ್ತ ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದು. ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಹೆಂಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನೇ ಆದ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪು. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಥಾಪೂರ್ವಮ ಕಲ್ಪಯತಂದ. ಈ ಪ್ರಳಯ ಆಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಥಾಪೂರ್ವಂ ಅಕಲ್ಪಯತ್. ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ. ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಎಲ್ರು ಕೂಡ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಅಧಿಕಾರಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಈಗ ಈ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು, ಈಗಲೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದವನೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ? ಆಗಿನ ಕಾಲ ಅವರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಈಗ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದ್ರು. ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಉಂಟು, ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಉಂಟು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಇವರೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಆ ಆತ್ಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇನೆ. ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇವನ ಭಗವಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸಮಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸಮಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಅದರಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್ತೇಜ, ವಾಯುರ, ಆಕಾಶ, ಸಮುದ್ರ, ಬೆಟ್ಟ, ನದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೋ ಎರಡೋ. ಈಗ ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೂರೇ ಜನ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅನಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾದಿಭ್ಯೋನಮ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ತತ್ ಸೃಷ್ಟ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತದೇವಾನೋ ಪ್ರಾವಿಶತ್, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ. ತದನು ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸತ್ಯತ್ಯಚ್ಚಾಭವತ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇವುಗಳ ವಸ್ತುತ್ವ ನಾಮಭಾತೃತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಅನುಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳುವಂತ. ಆಕಾಶ, ಆಕಾಶದ ಏನು ಸ್ಪೇಸು, ಪೃಥ್ವಿ, ಭೂಮಿ, ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅವನೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಆಗಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಚಿತ್ತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅರು ಎಂಬ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂದರೆ ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವೇಶ ಎಂದು ಜೀವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಅನುಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಶರೀರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಹೆಂಗೆ? ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಅವರಿಬ್ಬರಿಂದ ನಾವು ಉಂಟಾದ್ವಿ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂಢಿ, ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಸೇರದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಶರೀರ ಉಂಟಾಗ್ತಿತ್ತು? ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾರೋ ಈಗಿನವನು ಎಲ್ಲ ಕುತರ್ಕ ವಿತಂಡ ಮಾಡೋನು,
ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರ ಹೆಸರೇನು ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಗ ಏನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಶ್ರಾದ್ದ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ನಮ್ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು, ಯಾರೋ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ತಂದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವನು ಬಂದು ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳದ. ಇವರು ಅವನಿಗೆ ಅವನದೇ ದಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಪಹರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ನಿನ್ನ ನುಡ್ಸದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಶ್ರಾದ್ದಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ತರದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ. ಇದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ವೇದಾಂತದ ಇದರಲ್ಲಿ. ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸೇರಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದೇ ತಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬರೀ ಪುರುಷರು ಇದ್ರದ್ದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ್ದು. ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು, ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜನನ ಅಂತ. ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರು ಸೇರಿದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಸೇರುವುದು ಬರೀ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ ಅಷ್ಟೇ. ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡವನು ಭಗವಂತ. ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನ, ಇದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ, ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದದ್ದು ಶರೀರ, ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ ತೇಜು ವಾಯುರ ಆಕಾಶ, ಇವುಗಳಿಂದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನ ಅದರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತಾನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ. ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಂತ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರೋಗಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜ್ವರನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಬಂದಿದೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಅವನಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅದು ಇದು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೂಜಿ, ಅದನ್ನ ಅವನ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಚುಚ್ತಾರೆ, ಸೂಜಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೂಜಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸೂಜಿ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಔಷಧಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋಕೆ ಸೂಜಿಯಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಚುಚ್ಚಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೆಡಿಸನ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಂತೆ ಅಂತ. ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ. ಒಂದು ನಾಮ ಹೆಸರು, ರೂಪ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕಾರ. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ, ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಶರೀರ, ಇದು ಇರುವೆ ಶರೀರ, ಅದು ಆನೆ ಶರೀರ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ಭಗವಂತ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮ ನಮಗದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಬಹಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಆತ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಆನೆನಲ್ಲಿರುವಂತ ಆತ್ಮ ಆನೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಇರುವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾತ್ರ ಇರುವೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವೆನಲ್ಲೋ ಆನೆನಲ್ಲೋ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಿಯ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ ಅದು ಅಣುಸ್ವರೂಪ. ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಆ ಆತ್ಮರುಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾಯಿನಲ್ಲೋ ನರಿನಲ್ಲೋ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೋ ಶುನಿಚೈವ ಶ್ವಪಾಕೇಚ ಪಂಡಿತ ಸಮದರ್ಶಿನ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತು. ವಿದ್ವಾಂಸ ಒಬ್ಬ, ನಾಯಿ ಒಂದು, ಶ್ವಪಾಕ ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋ ಚಂಡಾಲ, ಅವನು ಎಲ್ರನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿನ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್, ರಾಜಕೀಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇನಾ? ಅವನು ನಾಯಿ, ಅದು ನಾಯಿ, ಇದು ಕ್ರಿಮಿ, ಅದು ಮನುಷ್ಯ, ಇದು ಪಂಡಿತ, ಅವನು ಚಂಡಾಲ.
ಶುನಿಚೈವ ಶೋಭಾಗೇಚ ಪಂಡಿತ ಸಮದರ್ಶಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸಮ. ಅದು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ನಾಯಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವನು ಆ ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋ ಇನ್ನೇನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದರಿಂದ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಪಂಡಿತ. ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರವರಿಗೆ ಆಯಾಯ ಶರೀರಗಳು. ಈಗ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ, ಯುಗಾದಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಯೋಜನಾ ವಿಸ್ತಾರ, ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಕೊಳಗಗಳಲ್ಲಿ 19 ಭಾಗ ಭೂಮಿ ಮಳೆ, 19 ಭಾಗ 19%, ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, 7% ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ, ಇನ್ 2% ಫಲವತ್ತಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ 10, 19, 20 ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಲಚರಗಳಾದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಆ ಆತ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮೆರೈನ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಆ ಜೀವಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ರು, ಭೂಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿಯೋ ಜನೋಲೋಕದಲ್ಲೋ ತಪೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಜಲಚರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಮೇಲಿದ್ದವನ್ ಕೆಳಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಕೆಳಗಿದ್ದವನ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಕರ್ಮಯತ್ವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಯಾಯ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಆಯಾಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಭಗವಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನೇನೆ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಐತರ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ಬಹುದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಚಿರಾದಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಧೂಮಾದಿ, 2 ಮಾರ್ಗಗಳು ಶರೀರ ನಾವು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಸುಕೃತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧೂಮಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಆಯಾಯ ಲೋಕಗಳು, ಸುಲೋಕ, ಜನಲೋಕ, ತಪೋಲೋಕ, ಮಹರ್ಲೋಕ, ಸತ್ಯಲೋಕ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ. ಇವನು ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ, ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈಗ ಅಚ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ಮುಖಾಂತರ ವಿರಜಾ ನದಿಯನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಬೇರೆ. ಅವ್ರ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನೆವರ್, ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಡ ಸುದ್ದಿ. ಇವಾಗ ಈ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಯ ಹನಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವ್ರು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗದ್ದು ಅಂತ, ಆ ಮಳೆಯ ಹನಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿದ್ದಾಗ ಈಗ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿನಲ್ಲೇ ಬಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಅವರೇ ಹನಿ, ಒಂದೊಂದು ಹನಿಯೇ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಈಗ ಭತ್ತವೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಆತ್ಮ ಇವಾಗ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಆ ಭತ್ತವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಕಾಟ, ಇಲಿಗಳು ಭತ್ತವನ್ನು ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಆ ಭತ್ತದಲ್ಲಿದ್ದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇಲಿಯ ಶರೀರ ಅವಾಗ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಯಾವುದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಇವನ ಕರ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನು ಇಲಿಯ ಶರೀರ ಪಡೆದ. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಪಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಸುಲಭವ? ಈಗ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರು ಅನ್ನನೇ ತಾನೆ ತಿನ್ನೋದು. ಈಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ತಿಂದಂತ ಅನ್ನ, ಆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಚೇತನ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೇಗೆ? ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಹೋದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ತಿಂದ ಅನ್ನ, ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಗೃಹಸ್ಥ ತಿಂದಿದ್ದು ಅನ್ನದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರು ಕೂಡ ಇವನಲ್ಲೇ ಇದಾಗ್ತಾರ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಉಂಟಾಗಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರೋಣ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಸೆಮೆನ್, ವೀರ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ 1,00,000 ವೀರ್ಯಾಣುಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಂಡಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಾಣು ಹೋಗೋದು, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಲಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮಗಳು.
ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಸಿಗೋದು ಎಷ್ಟು ದುರ್ಲಭ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ, ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದನ್ನ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧವೋ ಇದ್ದೋ ಅದ್ದೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮೂರು ತತ್ವಗಳು, ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮ, ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಇದ್ದು ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಇರುವನು ಭಗವಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತತ್ವತ್ರಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ತ್ರಿದಂಡಿಗಳು, ಮೂರು ದಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂರು ಇದೇನೆ, ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅವ್ರ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಅವ್ರು ತ್ರಿದಂಡಿ ತೋರ್ಸೋದು. ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಡ್ಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇನೆ, ಭಗವಂತ ಒಂದೇ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತನೇ ನೀನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತಾರ, ತತ್ ತ್ವಮಸಿ ಶ್ವೇತಕೇತು ಅಂತ. ಮಹಾದ್ಗುರು ಎರಡು ದಂಡಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ತತ್ವಗಳು, ಟೂ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಚರ್ಚಾ ಭವತೆ, ವಸ್ತುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪ, ನಾಮ, ಹೆಸರೊಂದು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಅನುಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಚಿತ್ತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅರು ಎಂದು ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವೇಶ ಎಂದು ಜೀವಾಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಅನುಪ್ರವೇಶ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೇಳದಂತಾಯ್ತು. ನಾ ಹಮೇರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ಪಾಲ್ಗಡನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ವ್ಯೂಹರೂಪಿಯಾಗಿ. ಅವನ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಚತುರ್ಮುಖ ಒಂದು ಕಮಲ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ. ಅನೇನ ರೂಪೇಣ ಅನುಪ್ರವೇಶ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈ 4 ವಿಧದ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರ. ನೀವು ಮೊದ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಮಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ, ಬೆಟ್ಟ, ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದ. ಪೃಥ್ವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್, ದ್ವೀಪಗಳು, ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಮೊದಲೇ ತಾನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಕೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ಪಾಲ್ಗಡಿನಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ. ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇರುವಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪೈರು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಂದೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೆದೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದನ್ನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಪೂರಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಪೈರೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾಯೋದು. ಇವ್ರು ಮಲಗಿದ ನಂತರ ಯಾರು ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ತಗೊಳಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಸುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ತುಳಿಸಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಭತ್ತಗಳನ್ನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣಜಗಳು, ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ತರ ಅದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಇರುವಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವಂದೇ ಸೃಷ್ಟಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ರಕ್ಷಕ ಯಾರು? ಮೂಲತಃ ಭಗವಂತನೇ. ಮದ್ರಕ್ಷಣ ದೀಕ್ಷಿತಾಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಲಂ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡೆದಂತವನು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇವರು ಮಣವಾಳ ಮಾಮನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮದ್ರಕ್ಷಣ ದೀಕ್ಷಿತಾಯ, ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರುವಂತವನು ಭಗವಂತ. ನೀವು ಒಪ್ಸಿದ್ರೆ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ನನ್ನ ಹೊಣೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದ್ರೆ. ಇವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ ಹೋದಾಗ ಅದು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಡಯಾಸ್ 4 ಅಡಿನೋ 5 ಅಡಿನೋ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಟ್ಲತ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿದ್ರೆ ಏಟಾಗತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ. ಓಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತಾಯಿಯಾದವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಮುದ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಇವನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಅವನ್ ಇನ್ನೇನ್ ಬೀಳ್ತಾನಿಂದ ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಅವನ್ ಬೀಳೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದು ನಾವ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ರಕ್ಷಿಸೋನವನು. ಒಡಲೆಂಬ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಒಡೆಯ ಎನ್ನ ಮನಿಹನು ನಡೆಯುವೇನು ನಡೆಸಿದಂತವನು.
ನಾ ಬಿದ್ದೆ ಎಂದಾಗ ಬಂದೆತ್ತಿ ಕಣ್ಣೊರೆಸಿ ನಗಿಸಿದವನವನು, ನನ್ನ ಜೀವನ ರಥವ ವಿಜಯದ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವನು ಜಯಕ್ಕೆ. ಒಡಲೆಂಬ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಒಡೆಯ ಎನ್ನವನಿಹನು, ಅವನೇ ನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣನೇ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲವೂ ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಶೀಲನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಉನ್ನಾಹ ಮುತ್ತು ಮಹತ್ತಡಕ್ಕಿ ಆಹಂ ಶರೀರ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗಂಧ, ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ, ಪೀತಾಂಬರ, ಆಭರಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೇ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದುಃಖರಹಿತನಾಗುವವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನೆ ಭಗವಂತ. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅವನೇನು ನಾವನು ಉದ್ಧಾರ ಆದ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆವಿ ಎಲ್ಲಲ್ಮಾಯ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ದುಃಖ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಯ್ತಲ್ವೇ. ಇವೆಲ್ಲ ನೆನಪಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಿಸುವಂತವನು ಯಾರು, ಇದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿವುಂಟಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾತಕ್ ಭಯಪಡ್ಬೇಕು? ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗುವಂತೆ, ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿನೋ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆ ನಿನ್ನದು, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನೆ ಶರಣಾಗತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವಸ್ತುವು ದುಃಖರಹಿತವಾದದ್ದು. ಅಥವಾ ಏಕಮೂರ್ತಿ ಎಂದು ಪರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇರುಮೂರ್ತಿ ಎಂದು ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಹೇಳಿ, ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣರನ್ನು ನೆನೆದು, ಮೂಂಡು ಮೂರ್ತಿ ಎಂದು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಹೇಳಿ, ಫಲಮೂರ್ತಿ ಎಂದು ವಿಭವ ಅವತಾರ, ವಿಭವ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಹ ಒಂದು ಎರಡೇ ಅವತಾರಗಳು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಐಂದು ಭೂತಮ ಇರಂಡು ಸುಡರಾಯ್ ಎಂದು ಇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು, ಇವರ ಪಾಲನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರು ಎನ್ನುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡೋರು ಉಂಟು ಅಂದ್ರು. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕಮೂರ್ತಿ, ಇರುಮೂರ್ತಿ. ಏಕಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರೋದು, ಇರುಮೂರ್ತಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯೂಹ, ವ್ಯೂಹ ರೂಪಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ವಾಸುದೇವ ಸಂಕೃಷ್ಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ, ಆಮೇಲೆ ವಿಭವ ದಶ ಅವತಾರಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ 3ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರು ಭಗವಂತನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಈ ಪಾಶುರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4ಆಂ ಪಾಠ ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ. ತಿರುಕುರುಹೈ ಪಿರಾನ್ ಪಿಳ್ಳಾನ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅದರದ್ದು ಆರಂಭ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.